பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. புரோகிதர். குருவுக்கு உள்ள அநேக பெயர்களில் புரோகிதர் பாக்கி இருக்கிறது. அநேக சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளில் சம்யுக்தாட்சரம் என்ற கூட்டெழுத்துக்கள் வரும். உதாரணமாக சுக்லாம் பரதரம் என்பதில் க்லா என்பது ஒரு மெய்யெழுத்தும் ஒரு உயிர் மெய்யெழுத்தும் ஒன்றாக கூடிய எழுத்து. தமிழில் அப்படிப்பட்ட கூட்டெழுத்துகளும் பேசிக்காக கூட்டு ஒலிகளுமே கிடையாது. அதனால் சுக்லம் என்பதை தமிழில் சுக்கிலம் என்றுதான் எழுதுவார்கள். தமிழில் இக் முதலிய மெய்யெழுத்துக்கள் அதே வர்க்கத்தை இந்த உதாரணத்தில் க என்பதை சேர்ந்த உயிர் மெய்யுடன் தான் சேரும். அதனால்தான் சுக்கில, பச்சை, மைத்துன, அப்பா, அம்மா என்பது மாதிரியான கூட்டொலிகளே தமிழில் உண்டு. கிருஷ்ணர் என்ற ஆரம்பத்திலேயே மெய்யெழுத்து தமிழில் வராதாகையால் தான் அதை கிருஷ்ண என்பது. தமிழ் புலவர்கள் இஷ்ணவும் தமிழில் வராது என்பதால் கிருட்டித என்றே சொல்வார்கள், எழுதுவார்கள். அதே ரீதியில் புரோக்ஷணம் என்பதை தமிழில் புரோட்சணம் என்றே எழுதுவார்கள். இச்ச என்று சம்ஸ்கிருத க்ஷ இக்ஷவை சொல்வது கூட சரியில்லை என்று நினைக்கும் புலவர்கள் புரோக்கணம் என்றே சொல்வார்கள். எதற்கு இந்த பேச்சு வந்திருக்கிறது என்றால் புரோகிதர் என்பதிலும் ஆரம்பம் புரோதானே. தலைகீழ் பாடமாக இங்கே பல பேர் ஒரு தப்பு பண்ணுகிறார்கள். என்ன தப்பு என்றால் புரோக்ஷணம் மாதிரிதான் இதுவும் மூலத்தில் புரோகிதர் என்ற வார்த்தை என்றும் அதையே தமிழ் வழக்கில் புரோகிதர் ஆக்கியிருக்கிறது என்றும் நினைக்கிறார்கள். இலக்கணமாக எழுதுவது மாதிரி பேச்சு வழக்கில் பண்ணுவதில்லை. ஆகையால் பேசும்போது புரோகிதர் என்றே சொல்கிறார்கள். அது தப்பு. மூலமான சம்ஸ்கிருதத்திலேயே அது புரோகிதர் தான், புரோகிதர் இல்லை. புரா என்றால் முன்னால், புராணம் என்றால் முற்காலத்தில் நடந்தது. புரோஹித என்றால் முன்னால் ஹிதம். ஒருத்தனுக்கு எது ஹிதமோ அதை முன்கூட்டியே சொல்பவர்தான் புரோகிதர். ஹிதம் என்றால் நல்லது. அது நல்லதாக இருப்பதோடு மாத்திரமில்லாமல் மனசுக்கு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். சாதாரணமாக நமக்கு எது நல்லதோ அதெல்லாம் தான் மனசுக்கு பிடிக்காததாக இருப்பது. அப்படித்தான் உபனிஷத்தே வித்தியாசப்படுத்தி நல்லதை ஸ்ரேயஸ் என்றும் மனசுக்கு பிடித்ததை பிரியமானதை பிரேயஸ் என்றும் சொல்கிறது. நல்லதையே மனசுக்கும் பிடித்த மாதிரியான முறையில் செய்வதும் சொல்வதும் தான் ஹிதம். ஒரு கட்டி கிழங்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறது. மேலே சரியான சூட்டிலே ஜலம் விட்டால் ஒத்தடம் கொடுத்தால் கஷ்டம் அப்போதைக்காவது ஓடிப்போகிறது. எதம்மா இருக்கு என்கிறோம். அந்த எதம் என்பது ஹிதம் தான். பாப்பம் நம்மை சம்சாரத்தில் கட்டி போட்டு கஷ்டப்படுத்துகிறது. இதுவும் ஒரு கட்டி. பாபம் தீர புண்ணியம் பண்ண வேண்டும். அந்த புண்ணியம் சாதாரணமாக நமக்கு எரிச்சல் தரும் மருந்தாகவே இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் அதையும்
சௌக்கியம் தரும் ஒத்திடமாக்கி கொடுப்பவர்தான் நமக்கு ஹிதம் செய்கிற ஹிதமாக இருக்கும் குரு. சத்தியம் நல்லது, ஆனால் அது அநேகமாக மனசுக்கு பிடிக்காது. சத்தியத்தையும் ஹிதமாக சொல்லி பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணு. சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் என்று மனு சொல்கிறார். மனுஸ்மிருதி 4:1-38. திருவள்ளுவரும் வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல் என்கிறார். தீமை இல்லாத அதாவது ஹிதமாக. ஹிதோபதேசம் என்று ஒரு புஸ்தகம், பஞ்சதந்திர கதைகள் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். நீதி உபதேசம் என்றால் சாதாரணமாக யாருக்குமே அது ரஞ்சகமாக இருக்காது. ஆனால் குழந்தைகளுக்கும் கூட நீதி போதனை பிடிக்கும்படியாக கதா ரூபத்தில் மிருக பட்சிகளை கூட பாத்திரங்களாக வைத்து பகு சுவாரஸ்யமாக விஷ்ணு சர்மா என்கிறவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார். அதற்கு பேர்தான் பஞ்சதந்திரம். 5 முக்கியமான டாபிக்குகளாக பிரித்து எழுதியதால் அப்படி பெயர். அது கிறிஸ்து சகாப்த ஆரம்ப நூற்றாண்டுகளில் எழுதியது என்று வெள்ளைக்காரர்களே சொல்கிறார்கள். அதை பேஸ் பண்ணி இன்னமும் கூட நைஸ் பண்ணி பல நீதி கதைகளாக சிறுவயசு மாணவர்களும் ஆசையாக படிக்கிற விதத்தில் நாராயணர் என்ற வங்காளியர் 800 வருஷத்திற்கு முன் எழுதினதுதான் ஹிதோபதேசம். மிடில் ஸ்கூல் என்கிற நடுநிலை பள்ளிக்கூட கட்டத்தில் சம்ஸ்கிருத மாணவர்களுக்கு ஹிதோபதேசத்திலிருந்து பாடங்களும், ஹைஸ்கூல் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மூல பஞ்சதந்திரத்திலிருந்து பாடங்களும் வைப்பதாக முன்னெல்லாம் நடந்து வந்தது. சுதந்திர இந்தியாவில் கலாச்சார குழிபறிப்பு முன்னெல்லாம் என்றால் நம்முடைய கலாச்சாரத்திற்கு நன்றாக குழிபறித்த வெள்ளைக்காரர்களின் காலத்தில் அவர்களுக்கும் மனசாட்சி உறுத்தி அங்கே சில நல்லதும் பண்ணியதில் இப்படி ஒன்று பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்திருந்தார்கள். சுதந்திரம் என்பதாக நமக்கு தேச கலாச்சாரம் விருத்தி செய்யப்படுவதாக சொல்லப்படும். தற்காலத்திலோ அங்கங்கே உள்ள சின்ன மாறுபாடுகளை ஊதி பெரிசு பண்ணி பிரதேச கலாச்சாரம் என்று தாங்களாகவே சிருஷ்டி செய்திருக்கும் ஒரு குறுகின ஏற்பாட்டால் தேசம் முழுதற்குமே ஏற்பட்ட கலாச்சாரத்தை அமுக்கி போட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன் நிகர விளைவாக கலாச்சார குழிபறிப்பில் நம்மவர்களே வெள்ளைக்காரனை விட ஆழ குழி தோண்டி அவனையே நல்லவனாக்கி இருக்கிறார்கள். கடைசியில் நடைமுறையை பார்த்தாலோ இந்த தேசம் முழுதற்குமான கலாச்சாரமோ இட்டுக்கட்டி உண்டாக்கியுள்ள பிரதேச கலாச்சாரமோ எதுவும் ஜனங்களின் வாழ்முறையில் வராமல் அது வெள்ளைக்கார மூஸ்தரிலேயே தான் முன்னைவிட வேகமாக ஆழமாக இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தேச கலாச்சாரத்திற்கு பதில் பிரதேச கலாச்சாரம் என்பதில் ஒரு அங்கமாக இந்த தமிழ்நாட்டில் சம்ஸ்கிருத கல்வியின் மென்னியை திருகி இருப்பதில் வெள்ளைக்காரன் பண்ணியிருந்த கொஞ்சம் நல்லதும் போய்விட்டது. அவன் கொஞ்சம் பறித்து விட்டிருந்த குழியை இப்போது அகாதமாகவே தோண்டியிருக்கிறது. ஸ்ரேயஸான நீதி போதனையை பிரேயஸாகவும் ரஞ்சகமாக ஆக்கித் தருவது ஹிதோபதேசம் என்று சொல்ல வந்தேன். வித்யாகுருவும் தீக்ஷா குருவும் வருங்காலத்திற்கு எது ஹிதமோ அதற்கு முன்கூட்டியே வழி சொல்லித் தருகிறவர் தானே குரு. அதனால் அவர் புரோகிதர் ஆகிறார். 8 வயசில் பிரம்மச்சாரியாகி குருகுலம் சேர்ந்துவிட்ட சிஷ்யனுக்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் அவன் எப்படி ஒழுக வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுப்பதோடு மாத்திரம் அவர் முடித்து விடுவதில்லை. பிற்பாடு வாழ்நாள் முழுதற்குமேயான எல்லா விஷயங்களும் உபதேசிக்கிறார். இவரை வித்யாகுரு என்பார்கள். எல்லா வித்யைகளும் அதாவது கல்வியின் பல துறைகளையும் போதிக்கிறவர் இவர். ஆனாலும் ஆத்ம வித்யை மாத்திரம் காரிய ரூபத்தில் உடனே ஏற்று அனுஷ்டிக்கச் செய்கிற அளவுக்கு போதிக்க மாட்டார். அதிலும் அறிவை வளர்த்து கொடுத்து அதன் லட்சியத்தில் ஒரு பிடிமானத்தையும் உண்டாக்கி தருவாரானாலும்
அதை நடைமுறையில் ஏற்றுச் செய்வதற்கு சந்நியாச பக்குவம் அவசியம் என்பதால் முதல் ஆசிரமத்தில் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும் சிஷ்யனை அவர் இரண்டாம் ஆசிரமத்திற்கு கிரகஸ்தாசிரமத்திற்கு தான் அனுப்பி வைப்பார். நாலாம் ஆசிரமத்திற்கு சந்நியாசத்திற்கு அல்ல. பிற்பாடு அந்த ஆசிரமம் கொடுத்து ஆத்ம வித்யை பிரம்ம வித்யா எனப்படுவதை மட்டுமே போதிப்பவரை தீக்ஷா குரு என்பது. தெய்வங்களை குறித்து ஜபிப்பதற்காக இருக்கும் பலவிதமான மந்திரங்களில் ஒன்றை உபதேசிக்கிறவரையும் தீக்ஷா குரு என்று சொல்வதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. எந்த குருவானாலும் வருமுன் காப்பது என்றபடி சிஷ்யாள் தப்பு பண்ணாதபடி முன்னதாகவே ஜாகிரதை பண்ணி அவர் உபகரிப்பார். அதனால் புரோகிதர் என்று பேர். ஜாகிரதை பண்ணி என்னும் போது கொஞ்சம் விரட்டி உருட்டி எச்சரிக்கை பண்ணுவதாக துவனிக்கலாம். இவர் அப்படி மிரட்டல் உருட்டல் பக்கம் போகாதவர். பக்குவமாக பதமாகவே சொல்கிற ஹிதர். ஏற்கனவே வந்துவிட்ட கட்டிக்கு வைத்தியம் பண்ணுவதோடு இனிமேலும் பாபம் சேர்க்காமல் இருக்கவும் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், பின்னர் நேரக்கூடிய நோய்க்கு தடுப்பு மருந்து கொடுக்கும் புரோஹிதராக குரு இருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பிலே நாம் முன்னுரையை பார்த்தோம். அந்த தலைப்புக்குள்ளே நம்ம நுழைஞ்சு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மேலே பார்க்கறதுக்கு. இன்றைக்கி உங்களோட நான் என்ன பகிர்ந்துக்க போகிறேன்னா, உங்கள் முன்னாடி உங்களுக்காக பல விஷயங்களை தொகுத்து கொண்டு வந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் அடியேன் ஒரு சாதாரணமானவன், எந்த தகுதியும் இல்லாதவன், எந்த விதமான ஆன்மீக அறிவும் இல்லாதவன். அப்படிப்பட்ட நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு விஷயங்களை தொகுத்து கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கு எனக்கு அனுகிரகம் செய்த குருவை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தொடரை அவரை பற்றி ஆரம்பிக்கிறேன். அவரை பற்றி முதல் ஒரு வணக்கம் கூறி ஒரு ஸ்லோகத்துடன் ஆரம்பிக்கிறேன். வேத வேதாந்த சாஸ்திரஜம் விகசித முகாம்புஜம் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிவரியம் கிருபார்ணவம் சதாஸ்ரயே யஸ்ய தயா பிரவாகம் மே ஸ்ரீயம் ததாதி சர்வதா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः ஜன்ம சாயுஜ்ய சித்தையே. இது ஒரு வேடிக்கையான சம்பவத்தோடு ஆரம்பிக்கிறது. அடியேன் ஒரு சாதாரண ஒரு குறுக்கெழுத்தாளனாக ஒரு பொது காப்பீட்டு துறையில் நுழைந்து பிறகு அதுவே அரசாங்க நிறுவனமாக மாற தொடர்ந்து பல பரீட்சைகளெல்லாம் எழுதி ஒரு 30 ஆண்டுகள் அங்கு உழைத்து அங்கே கடைசியாக மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை மேலாளராக ஒரு 8 வருடங்கள் இன்னும் பாக்கி இருக்கும்போதே விருப்ப ஓய்வு பெற்று வெளியே வந்தவர். அதுவரை ஒரு சம்ஸ்கிருத ஞானமோ இல்லை உபநிஷத்துகள் பற்றியோ கீதைகளை பற்றியோ எதுவுமே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட நான் உத்தியோகத்தில் இருந்த சமயத்தில் ஒரு செமினாரை அட்டன் பண்ணுவதற்காக அகமதாபாத் என்று நினைக்கிறேன் அங்கு போயிருந்தபோது அந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஒருவர் நல்ல பஞ்சகச்சம் கட்டிக்கொண்டு யோக வேஷ்டியோடு பட்டையாக விபூதிகள் அணிந்து நல்ல குடுமியுடன் திக்ஷண்யமாக மேடையில் அதிசரணமாக ஒரு 15 நிமிடத்துக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசி அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த 15 நிமிடம் அதே மேம்பாட்டுத்துறை மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை பற்றியதான அந்த கருத்தரங்கிலே தன்னுடைய
சார்பாக தன்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் வெளியிட்டு கொண்டிருந்தார். அவருடைய உரை முடிந்து அவர் கீழே இறங்கி வந்ததும் நான் படு ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி போய் நான் சஃபாரி சூட்டில் இருந்ததை கூட மறந்து நேராக சென்று அவருடைய காலிலே விழுந்து வணங்கி அவருடைய ஆசிகளை கோரினேன். அப்பொழுது அவரிடம் நான் சொன்னேன், எனக்கு 52 வயதுகள் ஆகின்றது, இனி நான் சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்கொண்டு நான் பிஏ எம்ஏ பிஹெச்டி இது மாதிரி பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரிசர்ச் சப்மிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் வார்த்தை சொன்னார், நான் சென்னையில் தான் இருக்கேன், நீ சென்னைக்கு வந்தேன்னு என்னை பாரு, இந்த பரீட்சையெல்லாம் எழுதி இந்த வயசுக்கு மேலே பாஸ் பண்ணி டிகிரி வாங்கி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, எல்லாமே இந்த காலத்தில் வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் பரீட்சையெல்லாம் எழுதுகிற, உனக்கு சம்ஸ்கிருத பற்றியும் தெரியணும், உபநிஷத்துகள் பற்றி, கீதையை பற்றி, பக்தி விஷயமான விஷயங்களை பற்றியோ வேதாந்தத்தை பற்றியோ எது தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலும் நீ வந்து அங்கே நான் வகுப்புகள் நடத்தினேன் சாயங்காலத்தில், நிறைய பேர் உன்ன மாதிரி வயசானவாள்லாம் வர, அங்கே வந்தாக்க உனக்கு வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும், என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் உன்னோட நிறைய விஷயங்களை கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். சென்னை வந்த உடனே அங்கே ஏதோ யோஜனை பண்ணோம், 8 வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குது, வியர்த்தமாக போச்சு லைஃப் இனிமேல் என்னத்துக்குன்னு சொல்லி நான் வேலையை விட்டுட்டேன். என் மனைவியும் 10 வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கும்போது ஒரு அரசாங்க பள்ளியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள். அந்த ஆசிரியை தொழிலையும் அவளையும் விட்டு விட்டாள். அவளும் விட்டுவிட்டு அவளுக்கு ஒரு அபிராமிந்தாதி, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசான் அமைந்தாள். அவளும் அதை கற்றுக்கொண்டு அந்த துறையில் ஈடுபட்டார். நானும் என்னுடைய ஆசானை நாடி சென்று அவருடைய வகுப்புகளை நான் வாரம் 3 நாட்கள் அவர் நடத்துவார், அதையெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி அவர் எனக்கு பல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்து சம்ஸ்கிருத ஞானத்தையும் உண்டு பண்ணி அத்துடன் கீதை உபனிஷத் எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிக் கொடுத்து அவ்வப்போது பல ருச்சிகரமான விஷயங்களை எனக்கு என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டு என்னை ஊக்குவித்து என்னை ஒரு உபன்யாசகனாகவும் மாற்றிவிட்டார். 5 நிமிடத்திலிருந்து 50 நிமிடம் வரை எப்பொழுது வேணாலும் எந்த சமயத்திலும் எந்த விதமான ஒரு டாப்பிக்களையும் பேசக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து, எனக்கு உத்வேகத்தை கொடுத்து, எனக்கு அருளாசி வழங்கி, எனக்கு பல விஷயங்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டு என்னை தயார் செய்த பெருமை அவரை தந்தார். இவ்வளவு சொல்கிற அவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு கேட்டால், அவர் சிறு வயது முதற்கொண்டு பெரிய ஆச்சாரமான அனுஷ்டானத்தோடு கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வேதம் பயின்று வேதாந்தம் பயின்று சம்ஸ்கிருத கல்லூரியிலே சம்ஸ்கிருதமும் பணிந்து அதற்கு மேலே வேதாந்த பாஷ்யங்களை எல்லாம் கற்று தன்னுடைய தகப்பனாரிடமே அத்தியனம் செய்யும் பாக்கியத்தை பெற்று பல ஆச்சாரியர்களுக்கு நெருக்கமானவராக இருந்து காஞ்சி மகா சுவாமிகள், ஆண்டவன் சுவாமிகள், அகோபிலமடம் ஜீயர் சுவாமிகள் என்று பல 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 சன்னியாசிகள் பல மகான்களுடைய தொடர்பு கொண்டு கேந்திரிய வித்யாபீட்டத்திலே அத்தியட்சராக இருந்து அதன் பின் சம்ஸ்கிருத கல்லூரியிலே முதல்வராகவும் இருந்து மகாமகோபாத்தியாய பட்டம் வாங்கி நம்முடைய ஜனாதிபதியினுடைய விருதையும் பெற்று அடாடாடாடா அவருடைய பெருமை சொல்ல சொல்ல ஒரு நாளெல்லாம் போராது. அப்பேற்பட்ட ஒருவர் நமக்கு கிடைப்பது அவ்வளவு சுலபமா என்றால் அதி சுலபம். நாமும் அவரை நெருங்கி செல்லலாம், அவரும் நம்மை சுலபமாக நெருங்கி வருவார். பழகுவதற்கு ரொம்ப இனிமையானவர், பழகுவதற்கு குழந்தை போன்றவர், கல்மஷம் துளி கூட இல்லாதவர். அவருக்கு வேதம், வேதாந்தம், சாஸ்திரம் எல்லாவற்றிலும், தர்க்கம், மீமாம்சம் எல்லாவற்றிலும் கரை கண்டவர். அற்புதமான ஒரு மனுஷர். அப்படி அற்புதமான ஒரு மனுஷர் எனக்கு ஒரு குருவாக கிடைச்சது ரொம்ப 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 ஒரு பெரும் பாக்கியம், பல ஜென்மங்களில் பண்ண பாக்கியம் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும். அப்பேற்பட்ட ஒரு குருநாதர் யார் என்று கேட்டார். அவர்தான் முல்லைவாசல் டாக்டர் மகாமகோபாத்தியாய கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள். அவர் இன்றும் சென்னையில் இருக்கிறார். அவர் வருடா வருடம் 20-25 குழந்தைகளுக்கு வேதபாஷ்யம் கற்றுக் கொடுத்து, வேதம் கற்றுக் கொடுத்து, அவர்களை நன்றாக உருவாக்கி, அவர்கள் வாழ்க்கையை தொடங்குவதற்கு வேண்டிய பண உதவிகளையும் செய்து, அவர்களையெல்லாம் தன் காலிலே ஊன்றி நிற்கக்கூடியவர்களாக அவர்களுக்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் கொடுத்து,
இப்படி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர். தன்னுடைய வீடையே ஒரு கலாசாலையாக நடத்தி வரக்கூடியவர். இன்றும் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 77 வயது ஆகப் போகிறது. இன்றும் அவர் துடிப்புடன் செயல்படுகிறார். காலை 4:30 மணிக்கு எழுந்தார் என்றால் இரவு 10:30 மணி வரைக்கும் அவருக்கு சிந்தனையெல்லாம் எவ்வளவு தெரிந்து கொள்ள முடியும், தெரிந்து கொண்டவற்றை மற்றவர்களுடன் எவ்வளவு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும், எப்படி நம்முடைய ஆன்மீகம் தழைத்து ஓங்குவதற்கும் நம்முடைய ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் தொடர்ந்து நிலவுவதற்கும் இந்த நம்முடைய மெய்ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய நம்முடைய பெரியோர்கள் வழங்கிய வேதம், உபனிஷத்து இதெல்லாம் இன்னும் தொடர்ந்து நன்றாக மக்களுடைய மத்தியிலே பரவ வேண்டும் என்றும் அதற்கு எல்லோரும் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக முழு நேரமும் உழைக்கக்கூடியவர். இவர் மட்டும் அப்படி இல்லை. இவருடைய தகப்பனார், யாரிடம் இவர் பயின்றாரோ அவரே பெரிய கணபாடிகள். அவரால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் பெரிய வித்வான்கள், மகான்கள் இன்றும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். என்னுடைய குருநாதனுடைய மகன், அவர் தன் தாய் 8 அடி பாய்ந்தால் தனையன் 80 அடி பாயும் என்பது போல அவரும் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் PhD வாங்கியவர். வேதாந்தங்கள் கற்றவர், உபனிஷதங்கள் கற்றவர், ஆராய்ச்சி செய்தவர். அவரும் இன்று ஒரு பெரிய IIT என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்திலே பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறார். அவரும் கலந்து கொள்ளாத செமினார்கள் கிடையாது, அவர் ஆற்றாத பேருரைகள் கிடையாது. அவரும் நம் நாடு மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளில் கூட சென்று நம்முடைய ஆன்மீக துறை பற்றிய விஷயங்களை எல்லாம் மற்றவர்களுடன் கலந்து கொண்டு அதன் பெருமையை எல்லாம் விளக்கி கூறி அங்கங்கு வெற்றி கொடி நாட்டிக் கொண்டு வருபவர். இதற்கும் மேலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய அடுத்த தலைமுறை, என்னுடைய குருநாதனுடைய 3வது தலைமுறையான பேரன் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டிலே பெரிய ஆளாக இன்று பெரிய டாடா இன்ஸ்டிடியூட் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்திலே PhD செய்து கொண்டிருக்கிறார். பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவோம். கட்டு குடுமியுடன் பஞ்சகச்சத்துடன் கலாசாலைக்கு சென்று ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு மாணவனாக திகழ்கின்ற அவர் எல்லோருக்கும் முன்னோடியாக இருக்கிறார். இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட இப்படி வாழ முடியும் என்பதற்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர் என் குருநாதனுடைய துணைவியார். இன்றும் மடுசாருடன் தான் இருப்பார். குருநாதருடைய மகளும் மடுசாருடன் ஸ்கூட்டர் ஓட்டிக்கொண்டு சிட்டியிலே போகக்கூடிய தைரியம் உடையவர். அவருடைய பேரனுக்கு வாய்த்திருக்கக்கூடிய பெண், அந்த நாட்டு பெண்ணும் மடுசாருடன் இருக்கக்கூடியவர். நம்முடைய கலாச்சாரத்தை துளியும் விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட என்னுடைய குருநாதருடைய பரம்பரையை பற்றி உங்களுடன் சிறிது கலந்து கொள்வதற்கு இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன். இந்த மாதிரியான குருநாதர் எல்லோருக்கும் கிடைத்தார் என்றால் அது ஒரு பெரும் பாக்கியமாகும். வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்கு, வாழ்க்கை என்னும் கடலை தாண்டுவதற்கு நமக்கு அருமையான ஒரு ஓடம் தேவை. அந்த ஓடம் குருநாதன் என்ற ஓடமாகும். ஒரு நல்ல குருநாதன் கிடைத்துவிட்டால் தாண்டிவிடலாம் கடல், தாண்டிவிடலாம் சாரமற்ற சம்சார கடலை, தாண்டிவிடலாம் என்ற பாடலை நாம் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா? அந்த பாடலுக்கு உதாரணமாக திகழ்பவர் ஒரு நல்ல குருநாதன், நல்ல கப்பல்காரன். தானும் முன்னேறி தன்னுடைய சீடர்களையும் முன்னேற்றி தனக்கென்று ஒரு முத்திரை பதித்த என்னுடைய குருநாதரான ஸ்ரீ பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் முல்லைவாசல் மகாபாத்தியாய ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அவருடைய பாத கமலங்களில் சாஷ்டாங்கமாக என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து இந்த தொடரை மேலும் வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்வதற்கு அவருடைய அருளையும் அவர் மூலமாக இறை அருளையும் வேண்டிக் கொண்டு உங்களுடன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மேலும் பல நிகழ்வுகளை தொடர்வதற்கு முயல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர்
பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். மகாபிரிவா ஹம்பியில் யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதையே பக்கத்தில் துங்கபத்ராவை படகுல கிராஸ் பண்ணி ஆனைகுந்திங்கிற இடத்துக்கு போனால், அந்த ஆனைகுந்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரம்மியமான இடம், மாத்வர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம். மாத்வ காஷி அப்படின்னு சொல்லுவாத. பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா நதியில் நடுப்புற பெரிய பாறை, அந்த பாறையில் அந்த மாத்வ மடத்தை சேர்ந்த மத்வ ஆச்சாரியர்களில் 9 பேரோட சமாதி இருக்கு. அதனால நவபிருந்தாவனம் அப்படின்னு ரொம்ப அதை முக்கியமாக சொல்லுவா. இப்படி மாத்வர்களுக்கும் ரொம்ப விசேஷமான இடம் இந்த ஆனகுந்தி. இந்த ஆனகுந்தியில் இருக்கிறதே தான் அங்கே சிந்தாமணி மடம்னு இருக்கு. அந்த சிந்தாமணி மடத்தில் பெரியவா இருந்தா. அதில் 3 மாடி மாதிரி இருக்கும், கீழே ஒன்றும் இருக்காது. முதல் மாடியில் சுவாமி சந்நிதி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 2வது மாடியில் அன்னபூர்ணி சந்நிதி, ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அன்னபூர்ணி. பெரியவா போன சமயத்தில் அங்கே தீபாவளி வந்துடுத்து. தீபாவளி வந்ததுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த சிந்தாமணி மடத்தை சுவாமிகள் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா தீபாவளி அமாவாசைக்கெல்லாம் இங்கேயே இருந்துட்டு போனோம். மாதிரி சாண்டூர் ராஜாக்கெல்லாம் உபச்சாரம் பண்ண பெரியவா அங்கேயே இருந்தா. நிறைய பக்கத்தில் சுற்றி பார்க்கறதுக்கு இடம் இருந்ததுனால பெரியவா அங்கே சௌக்கியமாக இருந்திருந்தா. அந்த சபரி ஆசிரமம் அப்படின்னு சொன்னேன், பம்பா சரோவரத்தில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சபரி ஆசிரமம் பக்கத்தில் ஒரு லக்ஷ்மி கோவில். அந்த லக்ஷ்மி கோவிலில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் உட்காந்து ராமாயணத்தை எப்போதும் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த ராமாயணம் விடாத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. பெரியவா போய் அங்கே ஏகாதசிக்கு இருந்து, ஏகாதசிக்கு பம்பா சரோவரத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி அந்த சபரி ஆசிரமத்திலேருந்து, சபரி இருந்த இடம் அப்படிங்கிறதுனால ராத்திரி அந்த குகை, ஒரு சின்ன குகை மாதிரி இருக்கும், அந்த குகையிலேயே பெரியவா படுத்துன்னு தங்கி இருந்து எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவாள்லாம் என்ன பண்ணா, பக்கத்தில் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பெரியவாளுக்கு எதான பால் பழம்லாம் எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ளே என்ன ஆயிடுத்து, யாரோ தரிசனத்துக்கு வந்தவர் ஒரு ஷீப்பு, ஒரு தார் வாழைப்பழத்தை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். ரொம்ப நன்னா இருக்கும் இந்த பழம், பெரியவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னோடனே பெரியவா ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா, இது பற்றியா ஆசிரமம் சபரி ஆசிரமா இருக்கு, இவரை பாரு. சபரி என்ன பண்ணார், ராமருக்காக இருக்கிறதுலே நல்ல பழம் செலக்ட் பண்ணி ராமர் வரப்போறான்னு உபச்சாரம் பண்ணி காத்திருந்து கடைசியில் ராமருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா. அதே மாதிரி இவனும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் பத்தியோ, இருக்கிறதுலே நல்ல பழம் அப்படின்னு சொன்னார். இது எல்லாருக்கும் கண்ணால தண்ணி வந்துடுத்து. இது யாரோ இப்போ ரொம்ப பெரியவா உட்காந்துருக்கா, யாரோ ஒரு ஆள் வாழைப்பழத்தை கொண்டு வைக்கிறாப்புல, வாழைத்தர வைக்கிறாப்புல இருந்தா கூட பெரியவா உடனேயே எதை லிங்க் பண்ணி சொல்றான்னு, ராமருக்கு சபரி கொடுத்தது அந்த பழத்தை கொடுத்தது. அதே காட்சி இப்போ திரும்பி நடக்கிறாப்புல ஆக்ஷன் ரீப்ளே மாதிரி இருந்தது. அதுலேயே இவா கொண்டு வந்த பழத்தை எடுத்துக்கல பெரியவா, அந்த ஆளு அர்ப்பணம் பண்ணின அந்த தார்லேருந்து 2 பழத்தை எடுத்துட்டு அன்னைக்கு அவ ராத்திரி ஆகாரத்தை முடிச்சுண்டா. அப்படி இல்லை அந்த பம்பா சரோவரத்தில் சபரி ஆசிரமத்தில் இருந்துட்டு மதங்கரோட ஆசிரமம், எப்பேற்பட்ட தபஸ்வி மகர்ஷி, இந்த மதங்க ஆசிரமத்துக்கு போனால் பக்கத்தில் அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு ஒரு இடம், அந்த அஞ்சனாத்ரிக்கு போனால், அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னா பெரிய மலை, அந்த மலையில தான் ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணினதா அங்கே புராணம். ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணின இடம் அஞ்சனை அப்படிங்கிறது ஆஞ்சநேயரோட அம்மா பேர்னு தெரியும். அந்த மலை மேலே போனேன்னா ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். ஆஞ்சநேயர் குரங்கு முகமாக இருக்காது, குழந்தை முகத்தோட இருக்கும். தாயார் அஞ்சனை மடியில் உட்காந்துருக்கிறாப்புல இருக்கும். அஞ்சனை மடியில் உட்காந்துன்னு குழந்தைய ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு அம்மா வச்சுட்டு இருக்கா அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு. அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அப்படி வர வழியில் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு மலை மேலே இன்னொரு சின்ன மலை, அந்த மலை மேலே ஒரு துர்கா கோவில். இந்த யாரோ ஒருத்தர் வந்தவர் சொன்னார், இந்த துர்கை கோவில இங்கேதான் ராமர் வந்து பூஜை பண்ணினது. ஏன்னா இவர் ராவண சம்ஹாரத்துக்குன்னா போயின்னு இருக்கார், சீதையை காணும் தேடின்னு இருக்கார், இல்ல விஜயராகவனா வரணுமே, அதனால வெற்றினாலே துர்கையை தானே உபாசிக்கணும். அப்படி ராமர் வழிபட்ட துர்கையாம். இதை வந்து சொன்னோன்னு உடனே வெட்டி பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறி துர்கையை பார்க்க போயிட்டா. ஏன்னா ராமர் பூஜை பண்ணின துர்கை அப்படின்னா அப்படி இருந்தா. அப்படி பார்த்துட்டு வரத்தே இன்னொரு மலை, ஒரு குகை மாதிரி இருந்தது. அதுல ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், இங்க ரங்கநாத சுவாமி விசேஷம், கனி ரங்கநாதர் அப்படின்னு பேரு. ராமருக்கு குலதெய்வம் ரங்கநாதர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இக்ஷ்வாகு வம்சத்து குலதனம். அப்படி இருந்தது தான் விபீஷணருக்கு கொடுத்து ஸ்ரீரங்கத்தில் பிரஷ்ட ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி இருக்கிறவர் இவர் இக்ஷ்வாகு வம்சமா அங்க அயோத்தியில இருந்தது. இவர் இப்போ வனவாசத்துல வந்துருக்கார்.
வனவாசத்துக்கு வந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் ரங்கநாதரை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி உபாசிக்க முடியுமோ ராமர் உபாசிச்சிருக்கார். அப்படி இருக்கிறது இந்த மலைக்குள்ள நடுப்புற ஒரு குகை, அதுக்குள்ள ராமர் பூஜை பண்ணின ரங்கநாத சுவாமி இருந்தார். ஆனா இந்த துஷ்டர்களோட இந்த படையெடுப்புனால இது மாதிரி அவ இடிச்சு உடைச்சு எல்லாம் பண்றதே அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வெளியில வந்துட்டா. அங்க மத்த விக்கிரகம் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டது, அது இல்லாம அங்க இருக்கு. அவர் பூஜை பண்ணின இடம் பக்கத்துல கீழே ஒரு கோவில் கட்டி அங்க வச்சிருக்கா. அதையும் தரிசனம் பண்ணோம்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, முதல்ல எந்த இடத்துல அவர் ஒரிஜினலா இருந்தாரோ அந்த குகைக்கு போனோம்னா போயாச்சு. போனா உள்ளுக்குள்ள போறது எப்படி போறதுல அப்படி ஒரு சின்ன வழியா இருக்கு. ஏகாம்பரத்தை போய் நீ போய் உள்ள போய் பார்த்துன்னு வா அப்படின்னா. இவர் உள்ள போற ஒரு டார்ச் எல்லாம் எடுத்துன்னு 2-3 பேரா போறா. போனா கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போறாப்புல இருக்கு. அப்புறம் போக 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 போய் இடம் ஒரே தரையோட தரையா இருக்கு. அப்படி தவிந்துண்டு போறாப்புல இருக்கு. அப்படி கொஞ்சம் தூரம் அப்படி எல்லாம் போனா கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு நடுப்புற ஒரே இருட்டா போயிடுத்து. கீழே ஏதோ தண்ணி கசிஞ்சுன்னு ஓடுறது. கொஞ்சம் தூரம் போனா இதையும் தாண்டி போனா அங்க ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி இருந்து ஒரு 4-5 பேர் நிக்கலாம், அது மாதிரி இருக்கு. அது ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்கு. அதுல பார்த்தா உடஞ்ச சிலையெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து திருப்பி சொன்னார் பெரியவாள்கிட்ட. ஆமா அந்த ஆள் சொன்னது கரெக்டு தான். இப்படி முதல்ல பார்த்தாக்க சின்ன குகை மாதிரி இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள போனா கொஞ்சம் பெருசா இடம்லாம் இருக்கு, அங்க இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்படியா நானும் பார்க்கணும், என்ன அழிச்சுன்னு போனேன். இவர் ஏகாம்பர் பார்த்த ஏதோ வம்பா போச்சு, நம்மள போய் பார்த்துட்டு வானா, நம்மளே இப்படி தரையோட தரையா தவந்துலாம் போறோம், பெரியவாளால போக முடியாது, அதனால வேண்டாம், பெரியவாளுக்கு அங்க உள்ள வர்றது சிரமம் வேண்டாம் அப்படின்னா, பெரியவா நீனே போயிட்டு அப்புறம் நான் போக முடியாது என்ன, அதனால எப்போ ஒன்னால போக முடியுமோ என்னாலையும் போக முடியும், என்ன அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னா. இவருக்கு ஏகாம்பரத்துக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா, இப்ப பெரியவா உள்ள ஆரம்பிச்சுட்டான்னா இப்ப பெரியவாளும் வரானா உடனே கூட வந்த கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் உடனே ஆசை வந்துடும், எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு உள்ளுக்குள்ள போய் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும். இப்படி எல்லாருமே அங்க போனாக்க இடம் போறாது, திரும்பி வர்றது சிரமம். பெரியவாளுக்கு ஏதானும் ஹிம்சையா இருக்க போறதே சிரமம் வந்துட போறதேங்கிறதுக்காக வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னார். இது மாதிரி பெரியவாள்கிட்டையும் சொன்னார். இல்ல பெரியவா வந்தா எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன பண்ணு தெரியல. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா எல்லாரையும் சொன்னா, எல்லாரும் இங்கே இருங்கோ நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு. பெரியவா தண்டத்தையும் தூக்கிண்டு ஏகாம்பரம் முன்னால டார்ச் எடுத்துன்னு போக, ஸ்ரீகண்டன் பின்னால போக, இதே மாதிரி பெரியவா தானும் படுத்துண்டு தவிர்ந்துண்டே தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, ஏகாம்பரம் தான் சொல்லுவார், ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கன்றாவியா இருந்தது, ஐயோ பெரியவாளுக்கு ஏன் இப்படி பண்றான்னு இருந்தது. அதுக்குள்ள அந்த குகைக்குள்ள தரையோட தெரியா பெரியவாளும் தவிர்ந்துண்டு தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, அங்க என்ன ராமர் பூஜை பண்ண ரங்கநாதர் இருந்த இடம்ன்றாலாம், அதனால அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் போல இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு ஒரு வழியா திரும்பி வந்து அப்புறம் கீழே இறங்கி மலையிலேருந்து எந்த இடத்துல இப்போ ரங்கநாதரை கோவில் கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோ அதையும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தா. இப்படி வந்துட்டு திருப்பி ஆனைகுந்திக்கு வந்தாச்சு. வந்தா தீபாவளி. தீபாவளிக்கு முத நாள் என்ன பண்ணிட்டா பெரியவா, இது காசி மாதிரியே இருக்கு, அன்னபூர்ணி இருக்கா, தீபாவளி அன்னைக்கு காசியில ஒரு விசேஷம் என்னென்ன, லட்டு தேர் அப்படின்னு பண்ணுவா. அதே மாதிரி பட்சணங்கள்லாம் பண்ணி அம்பாளுக்கு பட்சணங்களாலே அலங்காரம் பண்ணி ஒரே பிரமாதமா இருக்கும். அன்ன குவியல் அப்படின்னு அங்க பண்ணுவா, நிறைய அன்னத்தை வடிச்சு முன்னால பள்ளையம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவா, அது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. இங்கேயும் அன்னபூர்ணி சந்நிதியா இருக்குன்னு பண்ண முடியாது. அந்த அன்னபூர்ணி சந்நிதியில பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். பின்னால அன்னபூர்ணி, முன்னால ஒரு சிவலிங்கம், இந்த சிவலிங்கத்துல லிங்கத்துக்கு மேலேயே ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்கும், ஸ்ரீ சக்கரமா அப்படியே அதுலயே செதுக்கினதா இருக்கும். அப்படி அபூர்வமான சிவலிங்கம், அபூர்வமான அன்னபூர்ணி. பெரியவா எல்லாம் பண்ணணும் தான் அப்படின்ட்டா. திருவாரூர் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு கூட வந்தவர் சொன்னா, ஏகாம்பரம் சொன்னார், திருவாரூர் மாமா தானே பெரியவா பண்ணி தான் ஆணுங்கிறா, பண்ணணும் அப்படின்னா இனிமே எல்லாத்துக்கும் பட்சணம் பண்ணணும், பல பட்சணங்கள் பண்ணணும், விதவிதமா பட்சணம் பண்ணணும், இனிமே நிறைய சாதம் வடிச்சு அதுக்கு சாதம்லாம் கலந்து அதுக்கு பள்ளையெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன சொல்லிட்டா, அன்னபூர்ணி வசரத்துக்கு சாதம் வடிச்சு அங்க முன்னால அன்ன குவியல் வைக்கணும் அப்படின்னு விட்டா. அதுக்கெல்லாம் அத்தனை பெரிய பாத்திரம்லாம் வேண்டாமா, என்னெல்லாம் பண்றது அப்படின்னா உடனே சாண்டூர் மகாராஜாட்ட சொல்ல, பக்கத்துல கங்காவதிங்கிற இடம், இந்த கங்காவதியில போய் இருந்துட்டு அங்கேருந்து சில ஆட்கள்லாம் அழிச்சுண்டு அங்க உள்ள ஒரு சத்திரத்திலேருந்து பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டா. இப்படி ஏற்பாடெல்லாம் ஆயிருக்கு. முத நாள் என்ன ஆயிடுத்துன்னா, இந்த திருவாரூர் வெங்கட்ராமையருக்கு சீரியஸா உடம்புக்கு வந்துடுத்து, ஜுரம் வந்தாப்புல இருந்தது. ஜுரம் வந்தது, ஒரேடியா உஷ்ணம் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து, ஃபீவர் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து. அவரோ பேடுவரோ இருப்பரோ பேடுவரோங்கிற அளவுக்கு கிரிட்டிக்கலா போயிடுத்து. அப்படியே பெனாத்துற, அப்படியே உளர்றார் வாய்.
பெரியவா 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 அப்படின்ட்டு. இதை பார்த்து இந்த நாகலட்சுமின்னு அம்மா, அந்த அம்மா என்ன பண்ணா பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னான், திருவாரூர் மாமா பார்த்தா பாவமாக இருக்குது, அவர் சன்னியாசம் வேணும் சன்னியாசம் வேணும் ஆபத் சன்னியாசம் வேணும்னு பெரியவா பெரியவான்னு கதறின்னு இருக்கார். அவரோட நிலைமை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, பெரியவா வரணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா வந்து பார்த்துட்டு என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறீளா அப்படின்னாரு. ஆஹா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே ஏகாம்பர சொன்னா, நாராயண பட்டுன்னு இருக்கார், அவரை போய் அழிச்சுனுவா, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார், அவரை அழிச்சுனுவான்னு. ரமேஷ் பட்னு சாண்டூர்லேருந்து வந்தவர், அவரை கூப்பிட்டு இவர் போய் காரை கொடுத்து அவரை அழிச்சுனுவான்னு விட்டா. இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா பெரியவா அவரை அழிச்சுன்னு வர சொன்னா, சன்னியாசம் கொடுக்கணும்னா பட்டும் வந்தோடனே இவருக்கு தூக்கி 2 பேரா உட்காத்தி வச்சு, இவரோ தான் அப்படியே சரியான ஃபீவரில் இருக்காரு, அவரை தூக்கி உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு பரீட்சை மந்திரம்லாம் சொல்ல சொல்லி அவரோட யஜ்ஞோபயுதம் முதலான கலையை சொல்லி, உடனே பக்கத்தில் ஒரு ஆளை விட்டு வபனம் பண்ண சொல்லி முண்டனம் பண்ண சொல்லி தலைக்கு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவாள்கிட்டேருந்து காஷாயத்தை வாங்கி கொடுத்தா, இவர் வபனம் பண்ணினா ஸ்நானம் பண்ணணுமே. உடனே என்ன பண்ணிட்டா, எப்படியும் இவர் ஆபத் சன்னியாசம் இருக்க போறாரோ போறாரோ தெரியாது, அப்படி போனா கூட பெரியவா சன்னிதியில் போற சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவருக்கு சத்கதி தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணா, துங்கபத்ரால கொண்டு, பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா இருக்கேன், துங்கபத்ரால அமைக்கினா. இவ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இந்த காஷாயத்தை கட்டின்றாரோ இல்லையோ, எங்க போச்சுன்னு தெரியல, இவரோட ஜுரம் எல்லாம் போறதே, நதிக்கு போறதே 2 பேரா தூக்கி உட்காத்தி வச்சு பிடிச்சி கொண்டு போய் எல்லாம் பண்ணினவா, இப்ப இவர் வபனமாயி இவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு காஷாயத்தை எடுத்துட்டாரோ இல்லையோ, டான்னு நடந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டார். பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம், என்ன இன்னும் மாயமந்திரம் பண்ணினாப்புல இருக்கு, சித்த நேரத்துக்கு முன்னால இப்போ ஏதோ பயிட போறாருங்கிறப்புல இருந்தது, இப்ப என்னடான்னு டான் நடந்து வராப்புல இருக்கு. ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்படி இருந்தது இந்த கதையெல்லாம் அப்படின்னார். வேற ஒண்ணும் இல்லை, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு கேட்கிற மாதிரி சங்கர விஜயத்துல இவர் பூர்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ண போனார், இவர் போயிட்டாராக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா, சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மா, அதனால நான் பழிச்சு வந்தாலும் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதே மாதிரியே இவர் முதல்ல விட்டுட்டு வெளியில வந்தார் அப்படிங்கிறாப்புல. இந்த வெங்கட்ராமையரா இருக்கிறதே இவர் போயிடுவரோன்னு இருந்தவர் இப்ப சன்னியாசம் வாங்கிட்டு புனர்ஜென்மான்னு எழுந்துட்டு பழையபடி வர ஆரம்பிச்சுட்டார். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அனுபோக சுத்தி. ஈசனே என் எம்மானே, எந்தை பெருமான் என் பிறவி நாசனே, நான் யாதும் ஒன்று அல்லா பொல்லா நாயான நீசனேனை ஆண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே, தேசனே அம்பலவனே செய்வது ஒன்றும் அறியேனே, செய்வதறியாச் சிறுநாயேன் செம் பொற்பாதமலரு காணா பொய்யரு பெரும் பேறு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரியேன், பொய்யிலா மெய்யரு வெறியார் மலர்பாதம் மேவக் கண்டும் கேட்டிருந்தும் பொய்யனேன் நான் உண்டு உடுத்து இங்கு இருப்பதானேன் போரேரே. போரேரே நின் பொன்னகர்வாய், போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் நீ போந்து அருளி இருள் நீக்கி
வாரேறு இளமென் முலையாளோடு உடன் வந்து அருள அருள் பெற்ற சீரேரடியார் நின் பாதம் சேரக் கண்டும் கண் கெட்ட ஊரேராய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியே உயிர்தான் உலவாதே. உலவாக்காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனைக் காண்பான் பலமா முனிவர் நனிவாடப் பாவியேனைப் பணிகுண்டாய் மலமாக் குரம்பெய்து மாய்க்க மாட்டேன் மணியே உனைக் காண்பான் அளவா நிற்கும் அன்பிலேன் எண் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் தில்லைக்கோனே உந்தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட ஊனார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதானே உடையானே உடையானே நின்றனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேரக் கண்டு இங்கு ஊர்நாயிற்கடையானேன் நெஞ்சுருகாதேன் கல்லாமனத்தேன் கசியாதேன் முடையார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதாக முடித்தாயே முடித்தவாறும் என்றனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை பிடித்தவாறும் சோராமற்றோரனேன் இங்கு ஒருத்தி வாய் துடித்தவாறும் துகிலிரையே சோர்ந்தவாறும் முகங்குருவேற் பொடித்தவாறும் இவை உணர்ந்து
கேடு எந்தனக்கே சூழ்ந்தேனே. தேனை பாலை கண்ணலின் தெளிவை ஒளியை தெளிந்தார்தம் ஊனை தெளிந்தார்தம் ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன் நான் நின்னடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு தானும் சிரித்தே அருளலாம் தன்மையாம் என் தன்மையே. தன்மை பிறரால் அறியாத தலைவா பொல்லா நாயான புன்மையேனை ஆண்டையா புன்மையேனை ஆண்டையா புறமே போக விடுவாயோ என்னை நோக்குவார் யாரே என்னான் செய்கேன் எம்பெருமான் பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே. புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று நகுவேன் பண்டு தோள் நோக்கி நாணமில்லா நாயினேன் நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன்
மஞ்சு தோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களேலோ, உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலேலோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும்.
பெரிவாசரணம்.